This Today's Yes, sir. conference class will we Yes, now will sir. be be recorded. looking at. Yeah, hi Tulsi. Good How are morning, you? sir. I'm Morning, how are fine, you? sir. Fine, sir. Okay, okay, fine. So నేను టాగుల్ బటన్ చూడలేదమ్మా. Yeah. సో టాగుల్ స్విచ్ అని కూడా అంటాము. సో బేసిక్లీ టాగుల్ స్విచ్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా. సో మీరు సెలెక్షన్ డీసెలెక్షన్ చేస్తారు కదా జనరల్గా. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టాగుల్ స్విచ్. ఓకే, సో టాగుల్ స్విచ్ ని మనం తయారు చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ form check input. Okay, so form check input adi kuda. So here we need to say form check form switch ఏమనాలి మనం ఇక్కడ form check form switch. So what you are saying here, form check తో పాటు ఏం చేయాలి మీరు, what you have to use, you have to use form switch. Form switch. So general form check form switch యూస్ చేస్తే మనకి we are going to get what, you are going to get a toggle switch, you are going to get a toggle switch. Okay, so అట్లానే మూడిటికి కూడా పెడుతున్నాం. Okay, so once you go for it, so it is all about understanding the things as I've told you always. So what is the first thing that we are using? Okay, so form check. Okay, always put it in the double quotes. Okay, right, so you save this. Okay, so what you got, switch అయితే రెండోది enabled ఉంది. Why it is enabled? So what we can see, if it is enabled means what option we are using here, switch checked. Okay, so switch checked. So what we are using here, so input. Okay, sorry, so id is equal to switch checked అని పెట్టాము ఇక్కడ. So what we have given here, we have given checked. So ఇక్కడ checked అని ఇచ్చాం కాబట్టి what has become, it has become selected, it has become selected. అర్థమైందమ్మా? Yes or no? So when you are disabling it, so disable చేయడం అంటే you are making it disabled, you are making it what, disabled. So ఇక్కడ checked అని పెడితే automatically it will be in checked mode, automatically it will be in checked mode. Disabled and bedte automatically it will be in disabled mode. Disabled mode means you cannot update it, you cannot update it, so it is in inactive state, it is in inactive. ఇంతకు ముందు యాక్టివ్ ఆడేవాళ్ళము, ఇక్కడ ఏమంటున్నాము చెక్డ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫామ్ చెక్ నో. సో ఫామ్ చెక్ అంటే రేడియో బటన్ కి కానీ చెక్ బాక్స్ కానీ వీటికి కానీ మనము we can go for the checked option. We can go for which option? The checked option. Otherwise, my point. Am I clear with my points? Yes or no? So what you are using here? Form check, form switch. Form check, form switch. Input class name పెడతారు. Form check input. Type is equal to checkbox. Checkbox. So form check ni మనము దాన్ని స్విచ్ చేయాలి అంటే మనం ఫామ్ స్విచ్, ఫామ్ చెక్ అంటే చెక్ బాక్స్ రేడియో బటన్ వస్తుంది. సో కానీ మనం దాన్ని ఫామ్ స్విచ్ చేస్తున్నాం. సో విచ్ విల్ గివ్ యూ ద టాగుల్ స్విచ్. రైట్, సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద సెలెక్ట్ మెనూ. సో జనరల్ సెలెక్ట్ మెనూ తెలుసుగా మీకు, సెలెక్ట్ మెనూ ఐడియా ఉంది కదా. సో సెలెక్టింగ్ ద డేట్స్ అండ్ ఆల్. సో సెలెక్ట్ ఫామ్ సెలెక్ట్, వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఫామ్ select. So form select అనగానే we will get in terms of the form. Okay, so select ఇవన్నీ కామన్. ఒక సింపుల్ ఏం యాడ్ చేసినాం ఇక్కడ, class is equal to form select, class is equal to form select. Okay, so whenever you are using form select, so what will generally happen, you will get a selection, you get a selection. So selected లో ఏముంది చూడండి, సెలెక్టెడ్ లో ఏముంది, కస్టమ్ సెలెక్ట్ మెనూ అని ఉంది అవునా. దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 1 2 3.
ఇంకా మల్టిపుల్ అవన్నీ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ కాంపోనెంట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో సెలెక్టెడ్లో ఏమొచ్చింది? సెలెక్టెడ్లో కస్టమ్ సెలెక్ట్ మెనూ ఫస్ట్ ఆప్షన్ని సెలెక్టెడ్లో పెట్టుకున్నాం. అవునా? ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఇక్కడ ఏమేమి యాడ్ చేసాం చెప్పండి కొత్తగా? క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్స్. ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ బూట్ స్ట్రాప్ స్ట్రాటజీ. అంటే ఆ మామూలు సెలెక్షన్కి మీరు బూట్ స్ట్రాప్ స్ట్రాటజీని అప్లై చేస్తున్నారు. ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్. Hope things are clear. Yes or no? Okay. So now we will go for disabled. ఏమంటున్నాము? డిజేబుల్ అంటే మొత్తం ఫామ్ డిజేబుల్ అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎంసెట్ ఇప్పుడు దీనికి ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇవ్వాలి అంటే ఎంసెట్ నీట్ ఇట్లాంటివి అప్లై చేస్తారు కదా. ఓకే, సో అప్లై చేసినప్పుడు మీకు కొన్ని రోజుల వరకు అప్డేట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? దాన్ని డిజేబుల్ చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? కోడ్లోకి వెళ్ళేసి వాట్ ఈ విల్ డూ, ఈ విల్ డిజేబుల్ అంటే నీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వడు. ఇవ్వకపోవడం అంటే ఏంటి? డిజేబుల్ చేయడమే కదా. సో ఇప్పుడు ఎనేబుల్ డిజేబుల్ అంటే నువ్వు ఏం పెట్టకపోతే ఎనేబుల్లోనే ఉంటుంది. ఎస్. సో తర్వాత అప్డేట్ చేయొద్దు, ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్కి అప్డేట్స్ కుదరవు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఇన్పుట్ అన్ని డిజేబుల్ చేసి పెట్టేస్తాడు. Getting my point or not? So I'm giving you a real time idea. సో రియల్ టైంలో ఏబుల్, డిజేబుల్, యాక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్. సో మీరు స్విచ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండొద్దు అంటే ఏమనాలి? డిజేబుల్. డిఫాల్ట్గా మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వాలి అంటే చెక్డ్ ఆప్షన్. ఇంతకుముందు దాంట్లో చెక్డ్ అని ఎప్పుడు ఉంటుంది? డిఫాల్ట్గా మీకు ఒక ఆప్షన్ చెక్ చేసి ఇవ్వాలి వాడు అనుకున్నప్పుడు. ఇప్పుడు మనం సిమ్ ఉంటుంది కదా మొబైల్లో సిమ్ కూడా అదే కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో స్విచ్ ఆప్షన్ ఓన్లీనా. సో సిమ్ 1 సిమ్ 2 ఉంటుంది. సిమ్ 1 డియాక్టివేట్ చేయాలి. ఓకే, సిమ్ 1 గర్ల్ ఫ్రెండ్ సెక్యూర్ డియాక్టివేట్ చేయాలి అంటే సో సిమ్ 1 డియాక్టివేట్ చేస్తాం. ఓకే, అట్లా. ఎస్, అంతే కదా నరేష్? ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లార్జ్. తెలిసిందే కదా, సెలెక్ట్ ఎల్జీ. సో దీన్నే మనం ఏమంటాము? బ్రేక్ పాయింట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫామ్ సెలెక్ట్లో మనము బ్రేక్ పాయింట్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎల్జీ, ఎండి. ఓకే, సో తర్వాత మార్జిన్, టాప్ మార్జిన్. ఓకే, సో స్మాల్. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ద సైజ్ చేంజ్ అనమాట. యూ విల్ హ్యావ్ ద సైజ్ చేంజ్. ఈస్ ద క్లియర్? సో ఆల్ దట్ యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. సో సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటారు. ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే కస్టమ్ రేంజెస్. వాట్ ఈస్ దిస్? రేంజ్ ఇన్పుట్. సో జనరల్గా రేంజ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉందమ్మా. సో మనకి దీంట్లో అమెజాన్లో వాటిల్లో రేంజెస్ ఉంటాయి. ఎస్ అన్నో? సో మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక రేంజ్ నుంచి ఇంకో రేంజ్ వరకు తెలుసు కదా. సో ఆ రేంజెస్ కావాలి అంటే వాట్ ఆప్షన్ వి యూజ్ ఏ ఫామ్ రేంజ్. సో ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్. సో ఒక్కసారి ఈ క్లాస్ అవి పెట్టకుండా ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఈ క్లాస్ అవి పెట్టకుండా, సో ఇన్ ద ఫామ్లో పెట్టకపోయినా ఏం కాదు, బట్ ఆల్వేస్ బెటర్. So I will say input type is equal to range. Okay, type is equal to what? Range. Type is equal to range. Now simply if I run this, okay, so you are going to get some range like this. Yes, volume actually the selection of rates, అట్లా. సో ఇప్పుడు దీనికి కొంచెం అడిషన్ చేస్తాం, నంబర్స్ అవి పెట్టడానికి ప్రయత్నం. ఎస్, ఇది మినిమం HTML రేంజ్ అనమాట. ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్? రేంజ్. సో దిస్ ఈస్ మినిమం రేంజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ మాక్సిమం రేంజ్. మినిమం రేంజ్, మాక్సిమం రేంజ్. ఎస్, డిఫాల్ట్గా 0, 100 సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. బట్ ఎనీహౌ, అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం దానికి బూట్ స్ట్రాప్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో బూట్ స్ట్రాప్ని యాడ్ చేయడం అంటే ఏంటి? Class is equal to form range. What is this? Class is equal to form range. So where you have to add? You have to add it here. Class is equal to what? Form range. So what we added over here? We added a bootstrap specification. Bootstrap specification add చేయగానే ఏమైంది గమనించారా?
it has went for 100% of the page, 100% of the page. అంటే ఆ ఫామ్ రేంజ్ లో అట్లాంటి స్టైల్ ఏమైనా రాసి ఉంటాడు అంతే, విత్ 100% అది రాసి ఉంటాడు. ఓకే, నౌ సారీ, నౌ ఇక్కడ డిజేబుల్ చేయాలంటే సింపుల్, ఇక్కడ డిజేబుల్ పెట్టడం. ఫైన్, బాగుంది. Setting the minimum and maximum value, setting the minimum and the maximum values. How you are going to set? Minimum is equal to 0, maximum is equal to 10, step is equal to, ఓకే చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, మినిమాక్స్ బై డిఫాల్ట్ ఎంత ఉంటాయి, 0 and 100 ఉంటాయి. సో హియర్ ఐ క్యాన్ గో ఫర్, so minimum and maximum ranges also. So minimum and maximum ranges also. Okay, I can keep. సో మినిమం మ్యాక్సిమం నాకు ఇక్కడ ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్, నాకు ఒక చిన్న అవుట్పుట్ వచ్చే విధంగా ఏమైనా రాయొచ్చా అంటే, వీ కెన్ యూస్ సంథింగ్ లైక్, ఓకే లెట్ మీ రైట్, so there is something like output type is equal to text. Okay. So 50. Custom range dot value. Okay, I think some code గుర్తుండదు, somewhere it should be there. So on change is equal to range value dot value is equal to value. So output ID is ఏంటమ్మా, range value 50. So okay, I'll just run this and explain you. So ఇక్కడ చూడండి 50. So when I'm selecting, you can change that, see that value also. Value change అవుతుందా, మినిమం ఎంత, ఆ సెంటర్ రావడం అంతా మీరు చూడండి తర్వాత. సో 50 ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇంకోటి కొత్తది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ అనేది ఏంటి, మరి దీనికి ఫంక్షన్ రాసి ఇంకా పెద్దగా రాయొచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సింపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, what is that you are understanding? Div class is equal to slider. Div class is equal to what? Slider class. So that is also bootstrap. And then you are using input type is equal to range, మినిమం 0, మాక్సిమం 100 తెలిసిందే. ఆన్ చేంజ్ అంటే ఆ స్లైడ్లో చేంజ్ అయినప్పుడు, ఆ స్లైడ్లో చేంజ్, మినిమం ఎంత 0, మాక్సిమం ఎంత 100. సో ఇట్ విల్ రీచ్ ఫ్రమ్ 0 to 100. ఇట్ విల్ రీచ్ ఫ్రమ్ 0 to 100. సో 0 ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు 50 ఉంది అంటే మధ్యలో ఉంటుంది జనరల్గా. ఓకే, సో లెట్ మీ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. సో నేను పేజ్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది, 50 మధ్యలో ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడ 50లో ఉంది, right? Output value is 50. Now on change means what? On change of the slider, ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేశాను స్లైడర్. సో స్లైడర్లో చేంజ్ చేసినప్పుడు అది ఏమైంది, the range value, what is that? Range value dot value is equal to value. సో ఇక్కడ ఏంటి, అవుట్పుట్ రేంజ్ వాల్యూ ఏంటి, range value is 50 first, but you changed it. చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినాం మనము,
50కి లెఫ్ట్లోకి తీసుకెళ్ళాం. లెఫ్ట్లోకి తీసుకెళ్ళామంటే వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ 49, 48. ఆ వాల్యూని అక్కడ ప్రింట్ చెయ్యి అంటున్నాం. ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఆన్ చేంజ్ యూ గివ్ మీ దిస్ వాల్యూ. మళ్ళీ మీరు ఇన్నర్ టెక్స్ట్ అవన్నీ రాసి కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సింపుల్ యాజ్ అ on change is equal to range value dot value. Whose range value? Range value is this. Range value loni value is equal to that particular value, whatever you are getting on the slide bar. Adhamayinda ma point? So this is the simple technique that will be in Amazon, Flipkart and there also. Adhamayinda ide logic. Okay, but they'll stylize more, they'll write functions in case chestam, but minimum technique is this one. Is this clear? Yes or no? So this is what you need to understand for a slider. For a slider. So ఇవన్నీ కూడా బటన్ కాంపోనెంట్స్. సారీ, ఇవన్నీ కూడా దేని కాంపోనెంట్స్? ఫామ్ కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ నౌ? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ చెక్ బాక్స్ గురించి మాట్లాడాము, రేడియో గురించి మాట్లాడాము, టాగుల్ గురించి మాట్లాడాము, సెలెక్ట్ గురించి మాట్లాడాము, స్లైడర్ గురించి మాట్లాడాము. సో వీటికన్నా ఎక్కువ ఇంకేముంటాయి? ఇవే కదా, టెక్స్ట్ ఏరియా, ఇవన్నీ ఇంకా దాంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్ we will go into the other components. Buttons are also equally important, isn't it? So when I'm saying button, what is a button? We can click. Button is there for click. So ఏ టైప్ ఆఫ్ బటన్స్ మనం తయారు చేయొచ్చు సార్? We can create different colors like this. Primary button, secondary button, success, green, danger, warning, కలర్స్ చేంజ్ అంతే. అండ్ ఫైనల్గా లింక్. ఎట్లా చేస్తున్నారు సార్ దీన్ని? బటన్ ప్రైమరీ. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్? btn primary. btn space btn primary. Is my point clear? Yes or no? btn class, btn లో btn primary. ఆ బటన్ కి ప్రైమరీ ఇవ్వండి. ప్రైమరీ ఇస్తే ఏ కలర్ వచ్చేస్తుంది? బ్లూ కలర్. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ రన్ దిస్. ఫైనల్ గా లింక్ బటన్. ఫైనల్ గా ఏంటి? లింక్. సో btn link. So what is btn link will do? btn link will give you the normal link. btn link will give you the normal link. అర్థమైందమ్మా? Yes or no? So these are the buttons that you have created. ఏం చేస్తున్నాను నేను? సింపుల్ గా class is equal to btn. Yeah, Swati, you need to understand css first, then only you'll understand this, otherwise it will be difficult. So in css you have class, id and all those things, no? So ఈ bootstrap ఏంటంటే it's an extension for that. So it's a predefined extension for css. ప్రీడిఫైన్ ఉంటాయి అన్ని స్టైల్స్. సో మనం జస్ట్ ఆ నేమ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ బటన్ ప్రైమరీ. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ బీటీఎన్ కేటగిరీ. సో ఆ కేటగిరీలో ఉన్న ప్రైమరీని యూజ్ చేస్తే మనకి అది వస్తుంది, రైట్? ఓకే, సో దిస్ డాక్యుమెంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ లైక్ రిఫరెన్స్. ఓకే, అవుట్లైన్కి నార్మల్కి ఏం తేడా వచ్చింది గమనించండి. ఏం తేడా వచ్చింది? అవుట్లైన్, జస్ట్ ఇక్కడ అవుట్లైన్ ఇచ్చాము అంతే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మొత్తం కలర్ రావడం కన్నా ఓన్లీ అవుట్లైన్ కలర్ని ఇచ్చుకున్నాం అంతే. ఓన్లీ అవుట్లైన్ కలర్ని ఇచ్చాం. ఎస్, ఓకే. దానికి ఏ ప్రాపర్టీ పెట్టాము? బీటీఎన్ ఐఫన్ అవుట్లైన్ ప్రైమరీ, బీటీఎన్ ఐఫన్ అవుట్లైన్ సెకండరీ, బీటీఎన్ ఐఫన్ అవుట్లైన్ సక్సెస్, బీటీఎన్ అవుట్లైన్ డేంజర్. అట్లా. am I clear? Yes or no? Okay, so now changing the sizes. తెలుసుగా మీకు? బ్రేక్ పాయింట్స్. ఏంటా బ్రేక్ పాయింట్స్? ఎల్జీ, ఎస్ఎం, ఆల్ దట్ యూ కెన్ యూస్. సో ఎస్ఎం అంటే స్మాల్ బటన్స్, ఎల్జీ అంటే బిగ్గర్ బటన్స్, ఐ మీన్ లార్జర్ బటన్స్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి గ్యాప్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ హియర్? D grid gap 2. Okay, so you are having some kind of gap between those buttons, 2 pixel you can say.
ఎస్, సో అట్లాంటివి కావాలి అంటే మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సెకండరీ బటన్. ఓకే, సో యూ కెన్ డిసేబుల్. చెప్పాను కదా డిసేబుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ not giving disabled, it will be in enabled state only. If you are giving, it will be in disabled state. Okay. Anchor ఇవ్వాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ahref. We are not using button. What we are using? We are using ahref. Okay, let me put this. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు అక్కడ బటన్ రాకపోతే అది రాంగ్ ఏమో అనుకుంటారు. నో. సో బటన్ ఇవ్వకపోయినా లింక్ ఇస్తున్నా కానీ మనకి ఈ క్లాస్ కదమ్మా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్? క్లాస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఏ క్లాస్ ఇస్తున్నావు, ఎవరికి ఇస్తున్నావు ఆ క్లాసు? యాంకర్ ట్యాగ్కి ఇస్తున్నావు. యాంకర్ ట్యాగ్ ఇచ్చుకో, క్లాస్ తప్పేముంది? యాంకర్ ట్యాగ్ ఇచ్చుకో. బటన్కి ఇవ్వాలని రూల్ ఎక్కడా లేదు. దర్ ఇస్ నో రూల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ ఓన్లీ టు ద బటన్. సో యూ కెన్ అప్లై. సి బేసిక్ లాజికల్ థింకింగ్ ఏంటి అక్కడ? బీటీఎన్ ప్రైమరీలో స్టైల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టైల్స్ నువ్వు ఎవరికి అప్లై చేస్తున్నావు? ఏకి అప్లై చేస్తున్నావు. I'm not saying that these are styles that has to be attached only to the button. No, not at all. అర్థమైందమ్మా లాజిక్? So you run this. Now you are getting primary link, secondary link is disabled, primary link is enabled. Yes, sir. href కన్నా ఇవ్వండి సార్. ఓకే, https మీ ఫేవరెట్ వెబ్సైట్. Okay, it is opening up Facebook. How? Because you gave that link over there. You gave that link. అర్థమైందమ్మా? లింక్ బటన్ క్రియేట్ చేయకుండానే బటన్ క్లాసెస్ని ఇస్తున్నారు. ఇవ్వచ్చా? డెఫినెట్గా ఇవ్వచ్చు. నో ప్రాబ్లం. యు ఆర్ యూజింగ్ ద స్టైల్. దట్స్ ఇట్. ఎస్, ఆమ్ ఐ క్లియర్? ఓకే. ఈ క్లాస్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? వస్తుంది కానీ బటన్ రాదు, లింక్ వస్తుంది. బటన్ వచ్చిందా? లింక్ వచ్చింది. సో దానికి మనం ఇప్పుడు అటాచ్ చేస్తున్నాం స్టైల్. అర్థమైందా? దట్స్ హౌ యూ కెన్ డూ దట్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. ఓకే, సో సింపుల్గా యువర్ ఏఐ విల్ హెల్ప్ యూ. సో ఏఐలో ఏమందాం? లింక్. ఓకే, okay, BS already we can use, no? So we can say, yeah. We'll ask, see in this way we'll ask, we'll see will it help or not. It is not helping in this way. Okay, so we'll ask BS6. So this, yeah. Yes, got it. నేను ఏం చేయలే, జస్ట్ ఏం చేశాను? క్రియేట్ ఏ ఫామ్ ఎలిమెంట్ విత్ బటన్. ఓకే, సో క్రియేట్ ఫామ్ ఎలిమెంట్ విత్ బటన్. Ask a question, enter your question. So AI, how AI will help you to do that? So just ఒక కామెంట్లో పెట్టేసి I just said form, it will give. అర్థమైందా? సో కానీ మీకు ఏం అర్థం కావాలి? ఈ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు అర్థం కాని ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఈ లైన్స్లో మీకు అర్థం కాని ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఈ ఐడి వాడిచ్చింది, దట్ యూ డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు ఫామ్ గ్రూప్ తెలుసు. ఫామ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఫామ్ ఒక గ్రూప్, బూట్ స్ట్రాప్ స్టైల్. ఇక్కడ ఫామ్ కంట్రోల్, బికాస్ వీ నీడ్ టు గివ్ టు దట్ ఎలిమెంట్. నా బటన్, ప్రైమరీ బటన్. కోడ్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఉంటాయి, మీరు ఏంటంటే ఆ కోడ్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే.
సో BS6 లో కూడా మీరు తయారు, BS5 లో కూడా మీరు తయారు చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సే BS5, ఓకే, సో BS5 form checkbox. See, everything you got. What I said, form checkbox అన్నాను అంతే, ఆటోమేటిక్ మొత్తం వచ్చేసి. You have to update it. Okay, you have to update it according to your requirement. ఏం చేయాలి, సింపుల్ గా BS5. okay, so I want button control space, right? ఏం చేస్తున్నారు, BS5 button, BS5 form కంట్రోల్ స్పేస్ అనగానే మొత్తం కోడ్ వచ్చేస్తుంది. సో మీరు జస్ట్ అప్డేట్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ యూస్ ఏఐ. ఓకే, సో ఇంతకుముందు క్లాస్లో గుర్తొచ్చింది చెప్పాను, మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను. ఎలాన్ మస్క్ తెలుసా మీకు? ఎలాన్ మస్క్ వన్ సెడ్, యూ విల్ నాట్ బి రిప్లేస్డ్ బై ఏ ప్రోగ్రామర్, యూ విల్ బి రిప్లేస్డ్ బై ఏ ప్రోగ్రామర్ హూ నోస్ ఏఐ. అర్థమైంది పాయింట్? ఆయన వేరే కాంటెక్స్లో చెప్పాడు, నేను ప్రోగ్రామర్స్ కాంటెక్స్లో చెప్తున్నాను. ఆయన అలానే చెప్తే మళ్ళీ ఆయన కేసు ఇస్తాడు నా మీద. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, you will not be replaced by a program. You are programmers, right? You will not be replaced by programmers, you will be replaced by programmers who know AI. సో అల్టిమేట్లీ మీరేం చేయాలి, ఏఐని ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి. అదే టిప్స్ మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో సింపుల్గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఏం చేయాలి, మీకు కావాల్సిన ఎక్స్టెన్షన్స్ని అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. బూట్స్ట్రాప్ ఎక్స్టెన్షన్ డౌన్లోడ్ చేసామా, ప్రెటియర్ ఎక్స్టెన్షన్ డౌన్లోడ్ చేసామా, తర్వాత ట్యాబ్ 9 చేసుకున్నామా. ఓకే, సో ట్యాబ్ 9 ప్రో అవసరం లేదు మనకి, ట్యాబ్ 9 సరిపోతుంది. సో ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే మీకు అది అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది అన్నమాట, కోడ్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది. కోడ్ అసిస్టెన్స్తో మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు. బట్ యూ నీడ్ టు డూ ద ప్రాంప్ట్స్ కరెక్ట్లీ. ప్రాంప్ట్స్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి, అంటే దానికి అర్థమయ్యే విధంగా మనం ప్రాంప్ట్స్, క్రియేట్ ఏ ఫామ్, అట్లా దానికి అర్థమయ్యే విధంగా ఫామ్ని తయారు చేయాలంటే తయారు చేయదు. ప్రాంప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఓకే. సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఒక కోర్స్ అయిపోయింది చెప్పాలంటే. ఓకే, ఎనీవే కమ్ బ్యాక్. సో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ నౌ యాక్టివ్ బటన్స్ ఓవర్. స్పిన్నర్ బటన్స్ అంటే ఆ బటన్ విత్ స్పిన్నర్, అంటే ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ బటన్లో. సో ఆ బటన్ స్పిన్నర్ బటన్ చేయాలి అంటే, ఓకే, లెట్స్ ఆస్క్ ద ఏఐ టు క్రియేట్ ఇట్. సో బిఎస్ స్పిన్నర్ బటన్, సో బిఎస్ స్పిన్నర్ బటన్ చేసేసిందా? సో సింప్లీ విల్ రన్ దిస్ అండ్ విల్ సీ ద వాట్ ఈస్ దట్ స్పిన్నర్ బటన్. నేనేం రాయలే, నేను జస్ట్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను అంతే. ఏమన్నాను, నాకు స్పిన్నర్ బటన్ కావాలంటే బిఎస్ స్పిన్నర్ కంట్రోల్ స్పేస్ ఓవర్ స్పిన్నర్ బటన్ ఈస్ క్రియేట్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, నాకు ఆ బటన్ ఎక్కడ కావాలనేది ప్లేస్మెంట్ మీరు చేసుకోవాలి. నో, హూ ఆర్ యూ? యు ఆర్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామర్, యు ఆర్ ఏ ప్రోగ్రామర్ హూ నోస్ ఏఐ. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్. యు ఆర్ ఏ ప్రోగ్రామర్ హూ నోస్ ఏఐ, రైట్? ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్ డెఫినెట్గా మీరే చేయాలి, అదేం చెప్పొద్దు, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలని ఏం చెప్పదు, దానికేం తెలుసు మీ రిక్వైర్మెంట్. యూ అండర్స్టాండింగ్? సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఏఐ రావడం వల్ల ప్రోగ్రామర్స్ రిప్లేస్ అయిపోతారు. నెవర్. హూ విల్ యూ బి రిప్లేస్డ్ బై? విల్ బి రిప్లేస్డ్ బై ఎ పర్సన్ హూ నోస్ ఏఐ, హూ నోస్ హౌ టు యూజ్ ఏఐ. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మీ తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటి, ఏఐని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేను చెప్పలేను, నేను ఇక్కడ వరకే చెప్పగలుగుతాను. మీరు వేరే దాంట్లో మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే, నేను చెప్పేదాంట్లో నేను చెప్తాను, బట్ వేరే దాంట్లో మీరు చూసుకోవాలి. మీ కోర్సులో మీ దాంట్లో ఎట్లా యూజ్ చేయాలని మీరు నేర్చుకోవాలి. ఎస్, బట్ మై సజెషన్ ఇస్ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. బేసిక్ స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పటివరకు మనం చేసేది అదే, మనం పెద్ద పెద్ద కోడ్లు ఏం రాయలే, కానీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ మేకింగ్ అవర్ బేసిక్ స్ట్రాంగ్. ఎస్, ఆల్వేస్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. బేసిక్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలిచింది, అవునా? ఎస్ అన్నా. బేసిక్ స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి సూర్యకుమార్ క్యాష్ పట్టిండు, అంతేనా? కప్పు కొట్టిండు, ఓకే, కప్పు పట్టిండు, ఓకే, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్. ఓకే, సో వీడి పక్కన రాస్తాను, ఏ ఇచ్చిన కోడ్ మనం రాసే కోడ్ని పక్కన రాస్తున్నాం.
వాడు ఇచ్చిన కోడ్కి మనం ఇచ్చిన కోడ్కి చెప్పండి తేడాలు ఏమున్నాయి? టైప్ వాడు ఇచ్చాడు, మనము ఇచ్చాము. ఓకే. తర్వాత క్లాస్ మనం ఇచ్చాము, వాడు ఇచ్చాడు. ఓకే. డిజేబుల్డ్ మనం ఇచ్చాము, వాడు ఇచ్చాడు. ఓకే. స్పాన్ క్లాస్ స్పిన్నర్ బార్డర్ ఎస్ఎం రోల్. ఆ రోల్ తప్ప, ఆ రోల్ అనేది మనకి ఇప్పుడు గేమ్ దానికి తెలియదు. ఏరియా హిడెన్ సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చాడు. ఎస్. సో సమ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్, రైట్? ఇక్కడ మనం అవి తీసేసినాం అంతే తేడా. ఎస్. ఆమె క్లియర్? ఓకే. వాడు ఏంటంటే ప్రెడిఫై చేసి ఇచ్చాడు కోడ్ని. కోడ్ని ప్రెడిఫై చేయడం అంటే కోడ్ని నీట్గా సెట్ చేసి ఇచ్చాడు అనమాట స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం. బట్ ద లాజిక్ ఇస్ ద సేమ్. ఎస్. ఎస్. లాస్ట్లో కొంచెం మీకు తేడా ఉంది. ఏంటది? గ్రో. గ్రో అనమాట. సో లాస్ట్ ఏంటి? స్పిన్నర్ గ్రో. స్పిన్నర్ grow. It is growing something like this. Yes. So that's the difference. Now you understood how AI is affecting our lives? Yes or no? So not only affecting us, it is affecting everyone. Okay. Tarvata. Now you understood? Next we will talk about button groups. Button groups and sir, you are making the button, creating the buttons in groups. ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ చూస్తే మనకి అక్కడ హోమ్, అబౌట్ అస్ అన్ని అట్లా వస్తాయి. సో అవన్నీ గ్రూపింగ్స్. సో యు ఆర్ మేకింగ్ ద బటన్ గ్రూప్స్. బటన్ గ్రూప్ చేయాలంటే నాకు ఎవరు కావాలి? బటన్ గ్రూప్ అనే క్లాస్ కావాలి. ఎవరు కావాలి? బటన్ గ్రూప్. సో నంబర్ ఆఫ్ బటన్స్ని మనం ఒక గ్రూప్లో తయారు చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనుకోండి. సో దీన్ని గ్రూప్లో తయారు చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి? div class is equal to btn group కదా, కరెక్టే కదా? ఓకే. సో btn group and then here I will say div, right? So in this way we are going to create them in a group. So now they are like combinedly put in a group. So that's the major thing that we are going for. అర్థమైందమ్మా? ఎస్ అమ్మా. ఓకే. సో నా ఇక్కడ ఏం చేశాను చెప్పండి? అవుట్లైన్ పెట్టాను. ఎవరికి అవుట్లైన్ పెట్టాను? బటన్స్కి పెట్టి అబౌట్ని మాత్రం యాక్టివ్ చేసిన అంతే. యాక్టివ్ అంటే ఇట్స్ టోటలీ హెస్ బికమ్ ఇంటూ బ్లూ. అనమాట. ఎస్. సో యాక్టివేటెడ్ నో. ఓకే. నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ స్టైల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ వీ హ్యావ్ పుట్ ఐకాన్స్. ఓకే. ఇప్పుడు పెన్సిల్ ఐకాన్ పెట్టాలి. సో ఈ పెన్సిల్ ఐకాన్ పెట్టాలంటే నిన్న చూపించాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, సో ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఈజీ. సో ఐకాన్స్ పెట్టాలి అంటే సరే, ఫస్ట్ ఈ కోడ్ని కాపీ చేస్తాను and then I'll remove and then I'll show you how we are doing this. Okay. Now, so first of all, in తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తాను. Now please remember that పెన్సిల్ ఒకటి, ఐ ఒకటి, వ్యూ అంటే ఐ, ఎడిట్ అంటే పెన్సిల్, డిలీట్ అంటే ట్రాష్. ఓకే. నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ దోస్ ఐకాన్స్. ఇక్కడ ఐకాన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. సో ఐకాన్స్ రావాలంటే నేను ఏం చేస్తాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ యాడ్ ఏ లింక్. ఓకే. సో దీస్ టూ ఆర్ ద నార్మల్ లింక్స్. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఐకాన్ లింక్స్ కావాలి. వాట్ ఐ వాంట్? ఐకాన్ లింక్స్. సో ఐకాన్ లింక్స్ కావాలి అంటే go to the getbootstrap.com.
ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ ఐకాన్స్, క్లిక్ ఆన్ ఐకాన్స్. ఇక్కడ మనకు ఐకాన్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ కొట్టాలి. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ కొట్టేసి ఈ సిడిఎన్ తీసుకొని, ఆ సిడిఎన్ తీసుకొని ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టాలి? యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సో లింక్ కూడా మీకోసం ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద నోట్స్. Icons link. So icons link I will keep it here. Okay, so icons link ఇక్కడ పెట్టాను. సో ఆ తర్వాత I will put a screenshot also. సో మీరు ఎవరిని కాపీ చేసుకోవాలి? వీడిని కాపీ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్. ఓకే, సో వీడిని కాపీ చేసుకొని, సో వాడిని కాపీ చేసుకొని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇన్ ద హెడ్ సెక్షన్. పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఐ కావాలి. ఏ సింబల్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు? ఐ సింబల్. సో ఐ సింబల్ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తాను సార్? సో ఇక్కడ మనకు అన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి. అన్ని సింబల్లో వెతుక్కోవాలంటే కష్టం. సో కాబట్టి ఇక్కడ యూ కెన్ సే ఐ. ఏ కన్ను కావాలి చూసుకోండి, రైట్? సో వాట్ ఐ యూ వాంట్? సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ దిస్ ఐ, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ కోడ్ ఇచ్చేస్తాడు. సో ఈ ఐ ఎక్కడ ఉండాలనుకున్నాం మనము? బిఫోర్ వ్యూ. ఎస్. నెక్స్ట్ ఎడిట్కి ఏదనుకున్నాం? పెన్సిల్ కదా. ఓకే, దెన్ అగైన్ సేమ్, డూ ద సేమ్ థింగ్. ఓ సార్. సో హియర్ యూ కెన్ సే పెన్సిల్. సో పెన్సిల్, ఏ పెన్సిల్ కావాలి? ఓకే, ఐ వాంట్ దిస్ పెన్సిల్. సో కాపీ దిస్. ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదమ్మా. రైట్, డన్. ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, వెరీ వెరీ టఫ్. ఓకే, ఇంపాసిబుల్ అనను, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ టఫ్. నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏదమ్మా? నెక్స్ట్ we will go for icons. ఏంటది? ట్రాష్. డిలీట్ కదా, ట్రాష్. ఓకే, సో ట్రాష్. సో ట్రాష్. సో go for this. That is why Bootstrap is called a framework. Framework అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మీకు? Framework అంటే ఏంటి? Everything is ready. Everything is ready. You have to select what you have to do. I mean, where you have to use it. That is why it is called as a framework. Everything will be ready. లేదు సార్ నేను తయారు చేసుకుంటా అంటే మీ ఇష్టం. మీకు ఫోటోషాప్ అనే ఐడియా ఉందనుకోండి, అది తయారు చేసుకొని ఇమేజ్ లాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. యూ కెన్ డూ ఇట్, బట్ 99.99% అవసరం పడదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. ఇక్కడ దొరకకపోతే ఇంకొక వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది, సేమ్ ప్రాసెస్. అక్కడ నుంచి లింక్ తీసుకోవాలి, ఆ మెయిన్ లింక్ తీసుకోవాలి, అక్కడ పెట్టేసారు. ఎస్. సో సేవ్ దిస్. సో ultimately what you have done, you have added the symbols, icons. Is that clear? Yes or no? So what you have done here, added the icon. Okay, మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం రోజు చెప్పాలనుకుంటే మర్చిపోతాను. మరి ఇక్కడ వెబ్ పేజ్లో ఇక్కడ బి అని వచ్చింది, గమనించారా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫేవ్ ఐకాన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫేవ్ ఐకాన్. ఆ ఫేవ్ ఐకాన్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా యాడ్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే, టైటిల్లో ఇమేజ్. నో. సో టైటిల్లో ఇమేజ్ అంటే మనకు పెద్ద పెద్ద ఇమేజెస్ ఉంటాయి. సో ఆ ఇమేజెస్ కాకుండా ఐ షో యూ. వీ హ్యావ్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్ ఫేవ్ ఐకాన్. ఓకే, సో ఫేవ్ ఐకాన్ జనరేటర్ కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో ఫేవ్ ఐకాన్ జనరేటర్. సో ఇందులో ఓకే, ఇది కాదు,
favicon cc, yeah, this one. So favicon number of ఉంటాయి, but I want to show you, if you want to create also you can create అన్నమాట. For example, if somebody's name is starting with yes, okay, they want to have an icon by their name, right? Okay, so now రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మన పేజ్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో కాపీ దిస్, ఓకే. సో యూ కెన్ యూస్, సో అది పక్కన పెట్టేసేయండి. యూ కెన్ యూస్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. ఇట్లా ఉన్నాయి కూడా మనం యూస్ చేసుకోవాలి. దీన్ని లూపింగ్ అంటాం, ఇది లూపింగ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ సమ్ ఆఫ్ ది ఐకాన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు యూస్ దిస్ ఐకాన్. సో మీరు ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, సింపుల్గా ఇది కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ కోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది కాపీ చేసుకున్నారా? కాపీ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద టైటిల్. ఓకే, యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద టైటిల్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద కోడ్, సేవ్ ఇట్. వచ్చేసిందా ఐకాన్? Did you get the icon? Yes or no? వచ్చేసిందమ్మా ఐకాన్. సో టైటిల్ కింద, టైటిల్ పక్కన ఏం అవసరం లేదు, హెడ్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Did you get the icon? Yes or no? ఓకే. ఇంతకుముందు మీరు ఒక ఐకాన్ క్రియేట్ చేశారు, అవునా? ఎస్, క్రియేట్ చేశారు, గుర్తుందా? ఓకే, ఆ ఐకాన్ని వెబ్ పేజ్లో ఎక్కడన్నా పెట్టుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will go to UI 12 now, Bootstrap. మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? డెమో ఎక్కడ ఉంది? సో go to Bootstrap samples. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆ ఫేవ్ ఐకాన్ని కాపీ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ వెబ్సైట్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ పైన లింక్ ఉంది, గమనించారా? డౌన్లోడ్ ద ఫేవ్ ఐకాన్, పుట్ ద ఫేవ్ ఐకాన్ డాట్ ఐసీఓ ఫైల్ ఇంటూ యువర్ వెబ్ సర్వర్, కాపీ దిస్ కోడ్. ఇది కాపీ చేసేసి, ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఇచ్చిన దగ్గర కింద చేసేయండి, నో ప్రాబ్లం. కావాలంటే పై తీసేయచ్చు కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు యువర్ పాత్, వేర్ ఈజ్ యువర్ పాత్? యువర్ పాత్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ ఫైల్. జనరల్ అయితే ఇమేజెస్లో పెట్టాలి. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే ఇమేజెస్లో పెడితే బెటర్. ఓకే, లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఇమేజెస్. సో ఇమేజెస్, ఒక ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఇమేజెస్, సో ఇక్కడ ఇమేజెస్లో మీ ఐకాన్ పేరు ఫేవ్ ఐకాన్ డాట్ ఐసీఓ, ఇది ఐసీఓ ఫైల్. మనకి ఇమేజెస్లో పిఎన్జి ఉంటుంది, ఎస్విజి ఉంటుంది, ఐసీఓ ఉంటుంది, ఓకే, జిఐఎఫ్ ఉంటుంది, చాలా ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఐసీఓ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ ఫైల్ అనమాట. సో ఐకాన్ ఇంత చిన్నదే కదా కావాల్సింది అక్కడ. సో పెద్ద ఫైల్ పెడితే ఫెయిల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫోటోషాప్ అది ఎవరైనా ఐడియా ఉంది అంటే మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు.
దెర్ ఆర్ మెనీ వెబ్సైట్స్ ఆల్సో. ఇంతకుముందు ఫేవ్ ఐకాన్ క్రియేటర్ అని ఒకటి వచ్చింది కదా, ఆ వెబ్సైట్ కూడా మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు you go back to the code, save this and run this. Now changed. ఏది వచ్చిందమ్మా ఫేవ్ ఐకాన్? ఎస్ వచ్చిందా? మనం క్రియేట్ చేసింది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు మీరు ఏ వెబ్సైట్లో చూసినా ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది నార్మల్గా. ఇప్పుడు మీరు ఏం ఐకాన్ లేకపోతేనేమో ఇట్లా వరల్డ్ సింబల్ లాగా వస్తుంది జనరల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రైట్, ఇది క్రోమ్ వాడి ఫేవ్ ఐకాన్. ఎస్, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకేదైనా పేజ్ ఓపెన్ చేసిన అనుకోండి, లైక్ ESPN Quick Info. ఓకే, సో ఇది వాడి ఫేవ్ ఐకాన్. ఎస్, ఒక బాల్ షేప్లో వచ్చింది, గమనించారా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వింబుల్డన్ ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తారు, యూట్యూబ్ సంథింగ్. ఓకే, సో అది యూట్యూబ్ వాడి ఫేవ్ ఐకాన్ అట్లా. సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫేవ్ ఐకాన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెబ్సైట్. యూట్యూబ్ సింబల్ వచ్చింది, గమనించారా? ఎస్, అది యూట్యూబ్ వాడి ఫేవ్ ఐకాన్. సో ఆ ఫేవ్ ఐకాన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ICO ఫార్మాట్లో అయితే బెటర్. ఎస్, is this clear? So this is a small thing about the fave icon. BI icons ఎట్లా యాడ్ చేయాలో చెప్పాను, ఫేవ్ ఐకాన్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలో చెప్పాను. అంతకుముందు పేజ్లో ఫాంట్ ఆసమ్ ఐకాన్స్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలో కూడా చెప్పాను. సో BI ఆర్ ద బెస్ట్. BI మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చేసింది కాబట్టి అట్లా ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? So this is how we deal with the icons, buttons, right? So next we will talk about some other things. Images ఉన్నాయి, తర్వాత కార్డ్స్ ఉంటాయి. కార్డ్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఇమేజెస్, కార్డ్స్ అండ్ నేవ్ బార్. సో స్మాల్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? ఓకే, సో అవన్నీ అయిపోతే మనకి వీ క్యాన్ క్లోజ్ బుక్ స్టార్ట్, రైట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏవమ్మా? ఇదా ఇదా ఐకాన్, నువ్వు ఐకాన్ తయారు అదే కదా. ఫోటోషాప్ వస్తే పండుగ చేసుకోవచ్చు. ఫోటోషాప్ వస్తే మనము డిఫరెంట్గా చేసుకుని ఐకాన్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అది మన చేతుల్లో ఉండే, మనం తయారు చేయలేము. అంటే ఫోటోషాప్ వచ్చిన వాళ్ళైతే ఫోటోషాప్ కానీ ఇంకా క్యాన్వా ఐడియా ఉండి, అంటే దాంట్లో ఇమేజెస్తో ఆడుకునే వాళ్ళకి ఈజీ. ఏదైనా ఏమన్నా పెద్ద ఇమేజ్ ఉంటుంది, ఆ ఇమేజ్ని క్రాప్ చేసుకొని ఆ చిన్న ఇమేజ్ లాగా తయారు చేసి దాన్ని ఐకాన్గా పెట్టుకోవడం, రైట్?